بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بی بی مریم علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ مریم ان پاک خاتون کو کہا جاتا ہے کہ جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ آیا اور کہا کہ اے بی بی مریم کہ اللہ پاک آپ کو ایک نیک اولاد عطا کرنا چاہتا ہے، تو بی بی مریم نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، مجھے تو آج تک کسی مرد نے بطور شوہر چھوا تک نہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کرنا تیرے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ جسے چاہے اولاد سے نواز دے۔ وہ نیک اور پارسا خاتون کون تھیں جو دنیا میں لوگوں کے لیے مثال بن گئیں؟ بی بی مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں سب عورتوں پہ برتری عطا فرمائی تھی۔ بی بی مریم علیہ السلام بچپن ہی سے بڑی نیک اور بہت ہی زیادہ اچھے اخلاق کی مالک تھیں۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام ہنہ تھا۔ حضرت عمران حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور آپ کی امی کا تعلق شجرہ نسب حضرت داؤد علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ حضرت عمران بنی اسرائیل میں بہت ہی زیادہ عبادت گزار اور عابد اور زاہد اور بہت بہترین شخصیت تھے، اسی لیے مسجد اقصی کی امامت لوگوں نے آپ کے سپرد کر دی تھی۔ حضرت ہنہ کے وہاں اولاد نہیں تھی۔ ایک روز آپ ایک درخت کے ساتھ بیٹھی تھی ٹیک لگا کر کہ آپ نے دیکھا وہاں ایک چڑیا اپنے چھوٹے بچے کو دانا کھلا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا اور آپ نے رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے اولاد کی دعا کی، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ حضرت مریم کی پیدائش سے قبل آپ کی والدہ نے منت مان رکھی تھی کہ اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے نظر کر دیں گی، لہذا اس وقت بنی اسرائیل میں یہ روایت تھی کہ جو لڑکا اللہ کی نظر کر دیا جاتا تھا نہ تو وہ کوئی شادی کر سکتا تھا اور نہ کوئی دنیاوی مشاغل میں دلچسپی لیا کرتا تھا۔ وہ عبادت گاہ میں صرف عبادت کرتا اور خود عبادت میں مشغول رہتا۔ لہذا بی بی ہنہ نے اللہ تعالیٰ سے بیٹے کے لیے دعا کی تھی، لیکن ان کے وہاں بیٹے کے بجائے ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ حضرت ہنہ نے اپنی بیٹی کا نام بی بی مریم رکھا۔ سریانی زبان میں مریم کے معنی ایک خادم کے ہیں، اسی لیے آپ مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئی تھی، اسی لیے یہ نام موضوع سمجھا گیا۔ بی بی مریم کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد صاحب وفات پا گئے، اس لیے ہنہ نے آپ کی ولادت کے بعد آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر اس وقت کے علماء کے سامنے پیش کر دیا تاکہ وہ انہیں اپنی کفالت میں لے لے۔ جب بی بی مریم بیت المقدس میں لائی گئی تو مجاوروں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر کوئی خود کو آپ کا زیادہ حقدار سمجھنے لگ گیا۔ بآخر یہ فیصلہ کیا گیا کہ مجابر وہ قلم جس سے وہ توریت لکھتے ہیں اس قلم کو پانی میں چھوڑ دیں۔ جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے الٹی طرف بہے گا وہی بی بی مریم کی کفالت کرے گا۔ اس مقابلے میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے قلم کو پانی کے بہاؤ کے الٹی طرف بہا دیا اور حضرت زکریا علیہ السلام ان کی پرورش کے ذمہ دار ہو گئے۔ بی بی مریم کو اللہ کی منشا کے خاطر بی بی مریم علیہ السلام کو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی بی بی مریم علیہ السلام کی خالہ لگتی تھی، لہذا ان سے زیادہ بہتر پرورش اور کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام دوسرے بچوں کی نسبت بہت زیادہ تیزی سے بڑھتی رہیں۔ جب آپ زکریا علیہ السلام اور اپنی خالہ کے گھر پرورش پا کر کچھ بڑی ہوئی تو بیت المقدس میں آپ کے لیے ایک حجرہ بنوا دیا گیا جہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا۔ بی بی مریم دن و رات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی تھیں۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے پاس آتے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ آپ کے پاس بے موسمی پھل موجود پہلے سے ہی ہوتے، گرمیوں کے پھل سردی کے موسم میں اور سردیوں کے پھل گرمی کے موسم میں آپ کے پاس دکھتے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام بی بی مریم سے یہ پوچھتے کہ آپ کے پاس یہ پھل کہاں سے آتے ہیں اور کون لے کر آتا ہے تو بی بی مریم یہ فرماتی کہ اللہ کے پاس سے۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کو مومنہ اور نیک بندی میں شمار کیا تھا، جیسا کہ سورہ
आल इमरान में इरशाद हुआ, और फरिश्तों ने कहा कि ए मरियम, अल्लाह ने चुन लिया है तुम्हें और खूब पाक कर दिया है और पसंद किया है तुम्हें सारे जहान की औरतों से। ए मरियम, खुलूस से इबादत करते रहो अपने रब की, सजदा और रुकू करने वालों के साथ। बीबी मरियम जिस मकसद के लिए चुनी गई थी वो तो अभी बाकी था। आप रात और दिन अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल रहती थी, यहाँ तक कि बनी इजराइल में ये मशहूर हो गया कि बीबी मरियम निहायत ही इबादत गुजार और पाकीज़ा खातून है। तमाम तर लोग आपकी बहुत ही ज्यादा इज्जत और एहतराम करने लगे। और फिर वो वक्त आया जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए और बीबी मरियम एक गैर मर्द को अपने हुजरे में देखकर घबरा गईं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास इंसानी शक्ल में तशरीफ लाए थे। बीबी मरियम ने कहा कि अगर तू खुदाए तर्स इंसान है तो तुझसे मैं खुदाए रहनुमा की पनाह मांगती हूँ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको तसल्ली देते हुए और पैगाम इलाही से बाखबर करते हुए फरमाते हैं कि मैं तो तेरे रब का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ और इसीलिए भेजा गया हूँ ताकि मैं तुझे एक पाकीज़ा लड़का दूँ। कंवारी मरियम परेशान होकर फरमाती हैं कि भला मेरे वहाँ लड़का कैसे होगा, मुझे तो बतौर शौहर किसी शख्स ने हाथ लगाया भी नहीं और न ही मैं कोई बदकार औरत हूँ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा ऐसा ही होगा और ये मेरे रब को आसान है और हम ऐसा इसलिए करेंगे कि इस लड़के को हम लोगों के लिए एक निशानी बनाएं और अपनी तरफ से एक रहमत दें और ये काम होकर ही रहेगा। बस आप हामिला हो गईं और जब ये खबर बनी इजराइल को पता चली कि आप हामिला हो गईं तो इस पर बहुत से लोगों ने ज़करिया अलैहिस्सलाम के घर आना जाना बंद कर दिया और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम पर बहतान लगाने लगे। बीबी मरियम भी बैतुल मुक़द्दस से निकलकर एक दूर मकाम पर जा पहुंची। एक दिन आपको दर्द ज़हर शुरू हो गया। आपने एक दरख्त का सहारा लिया और तने को पकड़कर नीचे बैठ गईं। आप जिस दरख्त के साथ बैठी थी वो एक खुश्क दरख्त था। जब आप उस दरख्त को हिलाती तो मौजज़े के सबब फलदार हो जाता और फल जाहिर करता, लेकिन बीबी मरियम को बदनामी के ख्याल ने शदीद परेशान किया हुआ था और कहा कि काश मैं पहले ही मर गई होती। इस मुश्किल वक्त में अल्लाह तबारक व तआला ने बीबी मरियम के पाँव के नीचे एक नहर जारी कर दी और गैब से निदा हुई कि पानी पियो और खजूर खाओ ताकि आपके जिस्म को तकव्वत पहुँचे। फिर अपनी औलाद को देखो, औलाद को देखकर फिर अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाओ। फिर इसी हालत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो गई। आप अपनी बेटी को लेकर अपनी कौम के लोगों के पास आई। कौम के लोग आपकी गोद में बच्चे को देखकर गुस्सा हो गए और गलत इल्जाम लगाना शुरू कर दिया और हर तरफ से लोग ताना दे रहे थे। बीबी मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि ये बच्चा ही तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देगा। सरकश लोगों ने कहा, भला ये छोटा सा बच्चा हमारे सवालों के जवाब कैसे देगा कि अचानक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बोलना शुरू कर दिया। बच्चे ने कहा, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ और उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है और मुझे बाबरकत बनाया है। मैं जहाँ कहीं भी हूँ मुझे नमाज और ज़कात की वसीयत की है और जब तक मैं जिंदा हूँ अपनी माँ के साथ नेकी करने वाला और मुझे सरकश और बकबक ना बनाए और मुझ पर सलाम है जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूंगा और फिर उस दिन जिस दिन मैं जिंदा करके उठाया जाऊंगा। बस इसके बाद बीबी मरियम जनाब ईसा को लेकर मिस्र चली गईं। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र 13 साल हुई तो आप बैतुल मुक़द्दस वापस आ गईं। रिवायतों में हजरत मरियम की वफात
35 ईस्वी और आपकी उम्र 51 बरस थी। इस्लाम के अलावा एथनिक और ईसाई मजहब भी बीबी मरियम अलैहिस्सलाम को बहुत इज्जत की नजर से देखते हैं। नाज़रीन व ख़वातीन हज़रात, ये था बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ मुख्तसर सा बयान। लिहाजा हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि इसको पढ़ने या सुनने में अगर कोई कोताही या गलती हो गई हो तो अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने फजल करम और रहम करम से माफ फरमाए। मजीद और अच्छी नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाके अपनी कीमती राय का इजहार जरूर दीजिए। मिलते हैं हम अपनी नई नेक्स्ट वीडियो के साथ। उस वक्त तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।